Okay, very good afternoon, students. In the last class, we have discussed about the conjugate class and normalizer and center of a group. Now, let us go to see the continuation of this. And today, we are going to see some important theorems called Cauchy's theorem and Sylow's theorem. Okay, in the unit, the main concept is Sylow's theorem. Okay, again, the same concept. We are going to check how many number of elements or how many number of subgroups in it. That is what we are going to verify. Okay, so let us share the screen and then we will proceed. Okay, so last class we have discussed about the theorem that is lemma. If Z be the center of a group G and okay, if A belongs to Z, ஒரு element Z ல இருந்ததுன்னு சொன்னா, if and only if n of A is equal to G, or if G is finite, then okay, A belongs to Z if and only if order of n of A is equal to order of G. So the result வந்து நமக்கு ரொம்ப important. என்ன important? If Z be the center of the group and an element A belongs to Z, அது ஒரு element Z ல இருக்குது, சென்டர்லயே இருக்கு. சென்டர்ல இருந்தாலே என்ன அர்த்தம்? எனி எலிமெண்ட் இன் த சென்டர் விச் இஸ் கம்யூட்டிங் வித் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த குரூப். ஓகே, அப்போ ஜில இருக்க எல்லா எலிமெண்டோடையும் கம்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆயிடுது? என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜின்னு ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லெம்மா அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எ தியரம். ஓகே, ஒரு பெரிய தியரத்துல ஒரு ரிசல்ட் நாம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டுக்கான ப்ரூஃப் வந்து இட் இஸ் கால்ட் எ லெம்மா. பார்ட் ஆஃப் த தியரம் இஸ் கால்டு லெம்மா. Extension of the theorem is called corollary. Okay, extension of the theorem is called corollary நாம சொல்றோம். ஓகே, அதாவது ஒரு தியரம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, அதனுடைய வேற ஒரு கேசஸ் நாம டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா that is called corollary. ஓகே, அப்ப இந்த ப்ரீவியஸ் லெம்மா அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த தியரத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட் தான் அது. ஓகே, now let us see the next theorem. Okay, if order of G is equal to p power alpha, அதாவது order of G அப்படிங்கிறது number of elements in the group is p power alpha where p is a prime number, then center of Z of G, Z of G னா center of G ன்னு அர்த்தம், அதை நம்ம Z ன்னு குறிக்கிறோம். Z of G is not equal to a singleton element E. So இப்போ Z not only equal to E அப்படின்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, singleton element கிடையாது, it has more than one element அப்படின்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்ணணும். Z of G is not equal to E அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, now let us go to the proof. Let A belongs to G, then n of A is a subgroup of G. நம்ம வந்து ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் G ல எடுத்துக்கிறோம். அப்ப n of A அப்படிங்கிறது என்ன? நார்மலைசர் ஆஃப் A அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் a subgroup of G. அப்போ ஒரு சப்குரூப்பா இருந்ததுன்னு சொன்னா லெக்ராஞ்சிஸ் தியரத்தின் படி ஆர்டர் ஆஃப் n of A divides order of G. அந்த சப்குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ஒரிஜினல் குரூப்பை டிவைட் பண்ணும். ஆர்டர் ஆஃப் n of A divides order of G is equal to p power alpha. ஆர்டர் ஆஃப் G தான் p power alpha ன்னு சொல்லி தியரத்திலேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் G is equal to p power alpha-வா இருந்ததுன்னா it is a prime number, then order of n of A is also multiple of prime number-ஆ இருக்கும். அப்போ order of n of A is equal to what? p power na. some number நாமளே எடுத்துக்கிறது தான் அது, p power na, n suffix a, where n suffix a will be less than alpha. இந்த காட்டிலும் இது குறைவா தானே இருக்கும், அப்பதானே டிவைட் பண்ண முடியும். this one divides this one, அப்போ டினாமினேட்டர் தான் பெரிய நம்பர். ஓகே, this one divides this one. நம்ம வந்து நேரடியான டிவிஷன் போட்டோம்னா நியூமரேட்டர் ஜெனரலா பெரிய நம்பர் இருக்கும். இப்படி போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்? டினாமினேட்டர் இருக்கிறது பெரிய நம்பர் அர்த்தம். அப்ப n of A must be less than alpha and it is a positive integer. ஓகே, so அப்ப order of n of A is equal to p power n ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். by the previous lemma, இப்ப A வந்து G ல எடுத்துக்கிட்டோம். if A belongs to Z, A வந்து center of the group Z ல இருந்ததுன்னு சொன்னா if and only if order of n of A will be equal to what? Order of G அப்படின்றது previous lemma. அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இது அப்படியே இந்த கரண்ட் தியரத்துக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? if and only if p power na is equal to p power alpha-வா இருந்தாதான் என்னவா இருக்க முடியும்? இது உண்மையா இருக்க முடியும். ஓகே, அப்போ p power na is equal to n where p power alpha is equal to n. p power alpha-வை ஒரு இன்டீஜரா எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னோம்னா அது பிரைம் நம்பர் தான், பட் எனி இன்டீஜர். அப்போ அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்? p power na is equal to n அப்படின்னு சொல்லிடலாம். Okay, therefore the number of elements in what is it? G for which n of A is equal to G is order of Z. Okay, அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னா if n of A is equal to G ஆவே, இங்க previous lemma படி A belongs to Z, order of n of A is equal to order of G, that is n of A is equal to G ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? n of A is equal to G ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா the number of elements in G என்னவா இருக்கும்? order of Z ஆ இருக்கும். Z ம் G ம் ஒண்ணு தானே, அப்படிங்கும் பொழுது என்டையர் செட் ஆயிடும். ஆனா தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஆக்சுவலா.
ஓகே, சில டைம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கலாம், சில டைம் நம்ம ஏ பிலாங்ஸ் டு இசட்னு எடுத்ததுனால. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், ரெண்டு கேசஸா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இஃப் தெர் ஆர் இஃப் n of a is equal to g ஒரு கேஸ், n of a is not equal to g ஒரு கேஸ். அப்போ the class equation is, அப்ப என்ன ஆயிடும், ஆர்டர் ஆஃப் g அப்படிங்கிறது g ல எவ்வளவு எலிமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்டர் ஆஃப் z, ஆர்டர் ஆஃப் z in which n of a is equal to g. ஓகே, அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் z தனியா இருக்கும், பிளஸ் n of a is not equal to g ல summation of order of g divided by order of n of a elements இருக்கும். அப்ப சென்டர் தனியா, சென்டர் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ஆயிடுது, ஆர்டர் ஆஃப் n of a is equal to order of g ஆயிடுது. இங்க ஆர்டர் ஆஃப் n of a is not equal to order of g ஆயிடுது. இதுல வந்து நம்ம கிளாஸ் ஈக்குவேஷன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், CA is given by order of g divided by order of n of a. சோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் வந்து கிளாஸ் ஈக்குவேஷன். அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்றது எதனுடைய சம்மேஷன், ஆர்டர் ஆஃப் z பிளஸ் இதனுடைய சம்மேஷன். ஓகே, இப்போ now let us substitute the values. இப்போ இது வந்து ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம். Order of z is equal to what? Order of g minus of this right hand side வருமா? Okay, அப்போ order of z is equal to order of g minus of summation n of a is not equal to g of order of g divided by order of n of a. Order of g வந்து p power alpha நம்ம எடுத்திருக்கோம், therefore p power alpha minus of and this அப்படியே எழுதிரும், this term அப்படியே இருக்கு, order of g divided by order of n of a. அப்போ again let us substitute the other values also, p power alpha minus summation n of a is not equal to g, order of g ங்கிறது p power alpha, order of n of a ன்றது p power na. ஓகே, அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இப்ப நம்ம நல்லா கவனிக்கணும். since n of a is less than alpha, நம்ம எடுத்துக்கிறப்பயே n of a denominator is less than alphaங்கிறதுனால இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் கிடைக்கும். அதாவது பிரைம் நம்பர் தானே, p power alpha is also prime number, p power na is also prime number. அப்போ இது லெசர் நம்பர் அப்படிங்கிறப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் கேன்சல் ஆயிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னவா இருக்கும், ஒரு இன்டீஜரா இருக்கும். அப்போ p power alpha divided by p power na is a positive integer. அப்போ therefore p is a divisor of each of the term of the side. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடுல பார்க்கும் பொழுது இங்க வந்து p power alpha இருக்கு, இங்க p power alpha divided by p power n ன்றது ஒரு இன்டீஜர், that is also divisible by p, p ன்றது ஒரு இன்டீஜர் தானே. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும், அப்போ p power alphaவும் p divides this term also, p divides the second term also. அப்போ therefore p divides the entire right hand side. Okay, அப்போ p is a divisor of each term of the right hand side and hence it is a divisor of the sum. இந்த second term பத்தி சொல்றாங்க. therefore p is a divisor of right hand side of 1. Okay, அப்போ hence p is a divisor of left hand side of 1 ன்றது ட்ரூ ஆயிடும். அப்போ left hand side அப்படிங்கிறது என்ன, p divides order of z இல்லையா, p divides right hand side னா p divides order of z also. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், since e belongs to center of the elementல கண்டிப்பா ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இருக்கும், ஏன்னா அது கம்யூட் வித் எவ்ரி எலிமெண்ட் இல்லையா. அதனால e belongs to z of g அப்படிங்கிறதுனால order of z of g is not equal to 0. ஒரு எலிமெண்டாவது அதுல இருக்கிறதுனால not equal to 0. since order of z of g is a positive integer divisible by p, இப்பதான் நம்ம p divides order of z ன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. அப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஒரு p ஆல வகுக்கப்படக்கூடிய ஒரு நம்பரா இருந்தா, அது ஒரு இன்டீஜரா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது என்னவா இருக்கும், z is greater than 1 factorial இருக்கும், z is greater than 1. therefore z of g not only what, that identity element. Okay, singleton set element கிடையாது, it has more than one elements அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றோம். Okay, so this is one of the important theorem called what is it, name is Cauchy's. Okay, okay, we will see Cauchy's ன்றது next வருது. Okay, அதனுடைய அடிப்படை இது. So அப்ப இந்த theorem statement என்ன, if order of g is equal to p power alpha where p is a prime number then z of g is not equal to p அப்படிங்கிறது இந்த தேரத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, so we have taken considered two cases, order of g is equal to order of n of a and order of g is not equal to n of a ன்னு எடுத்துட்டு கிளாஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு p டிவைட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு then left hand side is also divisible by p. therefore அப்போ வந்து ஆர்டர் p டிவைட் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்னா மோர் தென் ஒன் எலிமெண்ட் இருக்கும், அப்போ not equal to e ன்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, கரல் if order of g is equal to p square where p is a prime number then g is abelian. ஓகே, ஆர்டர் ஆஃப் g வந்து p ஸ்கொயரா இருந்ததுன்னா, p is a prime number இருந்ததுன்னு சொன்னா g கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும், abelian இருக்கும். அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா g is abelian if and only if order of g is equal to p square அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, by the previous lemma, by the previous theorem z of g is not equal to e இல்லையா. அப்போ வந்து சென்டர்ல வந்து நாட் ஓன்லி e, there are more than e அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஓகே, hence order of g must be either p or p square. அப்போ வந்து என்னென்ன சான்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னா,
the order of centerல வந்து என்ன இருக்க முடியும், ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி p divides that number சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் z அப்படிங்கிறது இட் டிவைட்ஸ் பை p அப்படிங்கிறதுனால எய்தர் அதனுடைய ஆர்டர் p ஆ இருக்கும் அல்லது p ஸ்கொயரா இருக்கும். Now let us assume that p square order of z is p square ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்ம ஏற்கனவே கணக்குல கொடுத்தது ஆர்டர் ஆஃப் g ஆல்சோ p square, ஆர்டர் ஆஃப் z ஆல்சோ p square, ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா z of g is equal to g ன்னு ஆயிடும். சென்டரே என்டையர் குரூப்பா இருந்ததுன்னு சொன்னா என்ன ஆயிடும், சென்டர்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம், இட் கம்யூட்ஸ் வித் ஆல் அதர் எலிமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம். அப்போ z is equal to g ஆ இருந்தா ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கம்யூட்டிங்னு அர்த்தம். அப்போ g is என்னது, அபிலியன் ஆயிடும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். இஃப் ஆர்டர் ஆஃப் g is equal to p, okay, now let us take a belongs to g but a is not in the center. Okay, சென்டர்ல இல்லாத g ல இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் a அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நாம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் n of a அப்படிங்கிறது என்ன, நார்மலைசர் ஆஃப் a ன்றது சப் குரூப் ஆஃப் z ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, and z of g is a subset of n of a ன்றதும் நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். we know that n of a is a subgroup of z and z is a subset of what, n of a. இப்போ a belongs to n of a but a does not belongs to z அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பா z is not equal to n of a. okay, z is not equal to n of a. ஆனா n of a is equal to what, is g. அப்ப n of a என்ன பாசிபிளா இருக்க முடியும், n of a வந்து only g ஆ தான் இருக்க முடியும். அப்போ n of a g ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா a belongs to z ன்னு ஆயிடும். பை ப்ரீவியஸ் லெம்மா ஒரு லெம்மா ஒன்னு சொன்னோம் இல்லையா, n of a is equal to g ஆ இருக்குன்னா if and only if a belongs to z ஆ இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ இங்கேயே ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது. அதாவது இங்க சென்டருக்கு n of a ஈக்குவல் இல்லைன்னா n of a என்டையர் செட்டா இருக்கும். அப்போ a belongs to z ன்னு ஆயிடும். பட் a does not belongs to z ன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். This is a contradiction. Therefore, order of z is equal to not equal to p. அப்போ not equal to p ப்ரூவ் பண்ணதுனால only one choices தான் இருக்கு. ஆர்டர் ஆஃப் z வந்து p ஸ்கொயர் மட்டும் தான் சாய்ஸஸ் இருக்கு. அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் z p ஸ்கொயரா இருந்ததுன்னா g is equal to z ன்னு ஆயிடும். Therefore, g is abelian. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் இந்த ரிசல்ட்லாம் சிலதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஆர்டர் ஆஃப் g is equal to p ஸ்கொயரா இருந்ததுன்னா g வந்து என்னவா இருக்கும், அபிலியனா தான் இருக்க முடியும். அப்போ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் g is equal to p ஸ்கொயரா இருந்தா it cannot be equal to p அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so this is one lemma. அடுத்ததுதான் காஷிஸ் தியரம் பார்க்க போறோம். காஷிஸ் தியரம் says that there exists an element with the same order. ஓகே, இப்போ p divides order of g னா ஆர்டர் ஆஃப் p இருக்க மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் நம்ம அந்த குரூப்ல பார்க்க முடியும்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் காஷிஸ் தியரம். So let us read the statement. Cauchy's theorem: if p is a prime number and p divides order of g, then okay, then g has an element of order p. Okay, அப்போ ஒரு குரூப் இருக்கு, அந்த குரூப்ல சம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது p ஆல வகுக்கக்கூடிய நம்பரா இருந்தா அந்த g ல ஓகே ஆர்டர் p இருக்க மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்ல வரையறுத்து இருக்கிறோம். தட் இஸ் a பவர் n is equal to e ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா n is the order of the element a. okay, so we seek an element a does not equal to e belongs to g, satisfying what, a power p is equal to e அப்படின்னு சொல்லி நாம ஒரு எலிமெண்ட் இப்போ நம்ம வரையறுக்கணும், அதாவது கண்டுபிடிக்கணும். we shall prove this theorem by the induction method of induction on order of g, that is the order of g, on o of g போட்டுருக்காங்க, the order of g ன்னு எழுதிக்கலாம். okay, method of induction அப்படின்னா என்ன, now we have to take, generally we have to assume the theorem is true for n is equal to 1 and we have to prove the theorem is true for 2. okay, and in general we have to assume the theorem is true for n, then we have to prove the theorem is true for n plus 1. இதுதான் வந்து method of induction. another way அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா, இந்த theorem is true for some sub cases. okay, இப்போ வந்து ஒரு என்டையர் குரூப்புக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு சப் குரூப்புக்கு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். சப் குரூப்புக்கு அந்த தேரம் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், என்டையர் தேரத்துக்கு உண்மை, என்டையர் குரூப்புக்கு உண்மைன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த தேரத்தினுடைய மெத்தட் ஆஃப் இண்டக்ஷன். ஓகே, the proof is very trivial for the group for order 1. இப்போ ஆர்டர் 1 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதும் இருக்காது, சிங்கிள் எலிமெண்டா இருக்கும். அதனால now let us assume that the theorem is true for all the subgroups of T. இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஜில வந்து we are assuming that single order single element எடுத்துக்கிட்டு செகண்ட் எலிமெண்ட் எடுக்கணும். ஆனா சிங்கிள் எலிமெண்ட் ரொம்ப ட்ரிவியல்ங்கிறதுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஒரு எல்லா சப் குரூப், அதாவது ஜில இருக்கிற டீன்ற சப் குரூப்புக்கு எல்லாம் ஆல் த சப் குரூப்ஸுக்கு வந்து இது உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறோம். நம்ம அது என்டையர் குரூப்புக்கு உண்மைன்னு சொல்லி இப்போ ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ such that there exists an order of T, okay, less than order of G, let H be a subgroup of G. இப்போ வந்து T எல்லா சப் குரூப்புக்கும் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறோம்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு சப்குரூப் வந்து H ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Let H be a subgroup of G. H is not equal to G, and by the hypothesis there exists an element H power P is equal to E. ஏன்னா நம்ம ஹெச்சுக்கு தான் தியரம் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ H வந்து ஆர்டர் பியா பியால டிவைட் பண்ணப்பட்டால் ஹெச்ல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் ஆர்டர் பியோட இருக்கும். அப்ப H belongs to Hனா H power P is equal to E ன்னு சொல்லி இருக்கும். As H is contained in G, இப்போ நாம H is a subgroup of G ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ வந்து இந்த H எங்க இருக்கும்? Hல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா Gல இருக்கும். ஓகே, therefore H power P is equal to Eன்றது எங்க இருக்கும்? Gலயும் இருக்கும். Therefore the theorem is proved in this case. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, P divides order of any subgroup, then there exists an element of the same order அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அப்ப சப்குரூப்ல வந்து H power P is equal to E இருந்ததுன்னா அதே தானே ஒரிஜினல் குரூப்புக்கும் H power P is equal to Eன்றது Gலயும் இருக்கும். அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் வந்து அதுல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ இது எப்போ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, if P divides that subgroup. ஓகே, அப்போ அந்த தேரம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து திரும்ப நான் சொல்றேன் பாத்துக்கங்க. ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் த தேரமா இருக்கு. We seek an element A not equal to E belongs to G satisfying what is that? A power P is equal to E. We shall prove this theorem by the method of induction on order of G. The proof is very trivial for the group of order 1. Now let us assume that the theorem is true for all the subgroups T such that order of T is less than order of G. Let H be the subgroup of G and H is not equal to G. Okay, and also P divides H. அப்படிங்கிறது சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம். By the hypothesis there exists an element and therefore it is an element of G also அப்படிங்கிறதுனால first part is over. இப்போ now let us see the second part. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த சப்குரூப் வந்து P ஆல் டிவைட் பண்ணப்படல அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். Let us assume that P does not divides order of H. Okay, in particular இப்போ நாம என்ன எடுத்துக்கிறோம், A does not belongs to the center, then N of A is not equal to G and P does not divides what? Order of N of A அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். Okay, if since இதெல்லாம் since A does not belongs to Z இருந்ததுன்னு சொன்னா N of A will not be equal to GR. A belongs to Z இருந்தா N of A is equal to G ஆயிடும். A does not belongs to Z of G னா N of A is not equal to G. Therefore P does not divides order of N of A is also. Okay, இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். கிளாஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் G, அதாவது Gல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு கேட்டகரி. ஒன்னு சென்டர்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ். சென்டர்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன அர்த்தம்? N of A is equal to G இருக்கிற மாதிரியான எலிமெண்ட்ஸ். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? N of A is not equal to Gல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் Z அப்படின்றத நம்ம ஈக்குவேஷனை மாத்தி எழுதணும்னு சொன்னா ஆர்டர் ஆஃப் G மைனஸ் ஆர்டர் ஆஃப் N of A is not equal to G, ஆர்டர் ஆஃப் G டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் N of A. சின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி P டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் G, அது வந்து அவங்க கொடுக்கப்பட்டது, கணக்கிலேயே கொடுக்கப்பட்டது. P does not divides order of N of A. இப்போ நாம அசியூம் பண்ணிருக்கிறது P வந்து டினாமினேட்டர் டிவைட் பண்ணல, நான் நியூமரேட்டர் டிவைட் பண்ணது இல்லையா? அப்போ therefore P divides order of G divided by order of N of A வகுத்ததுக்கு அப்புறம். ஓகே, it doesn't matter that we are worrying about the denominator. நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் இருக்கும் பொழுது நியூமரேட்டர் வகுத்தாலே வகுத்த மாதிரி ஆயிடும், நமக்கு இன்டிஜர் கிடைச்சிடும். அப்போ P divides order of G, P does not divides order of N of A வா இருந்ததுன்னா P divides order of G divided by order of N of A. இந்த செகண்ட் பார்ட். அப்போ சம்மேஷன் டிவைட் பண்ணோம். ஆர்டர் ஆஃப் G also divides P. அப்போ therefore right hand side entire thing is divisible by P அப்படின்றதுனால left hand side divisible by P ன்னு ஆயிடும். So since P each term P divides, இங்க dividesன்றது மிஸ் ஆகுது. So since therefore P each term divides each term of the sum and hence P divides the total sum. Therefore P divides the summation of N of A is not equal to G, order of G divided by order of N of A. Therefore P divides right hand side of the equation 1. Therefore P divides the left hand side, that is P divides the order of Z. Left hand side in divide பண்ணுன்ற லாஜிக்கை நம்ம கொண்டு வந்துறோம். ஓகே, அப்போ P divides order of Z அப்படின்னா Z of G is a subgroup of G whose order is divisible by P. As P does not divide the order of an any proper subgroup of G, so that Z of G cannot be the subgroup. அப்போ வந்து இங்க நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ வந்து P divides order of Z ன்னு சொல்லிட்டோம். As P does not divide the order of an what? Any proper subgroup of G. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டதே P divides order of G ன்னு சொல்றோம். இந்த Z அப்படிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் த குரூப். சென்டர் ஆஃப் த குரூப் வந்து ஒரு சப் குரூப்பா இருக்கலாம், இல்ல என்டையர் குரூப்பா இருக்கலாம். ப்ராப்பர் சப் குரூப்பா இருக்கலாம், இல்ல என்டையர் குரூப்பா இருக்கலாம். நாம இந்த கணக்கு எடுக்கும் பொழுதே என்னன்னு சொல்லி எடுத்தோம், P does not divides order of H.
see second part, let us assume that P is not a divisor for any of the proper subgroup அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும், இந்த இசட்டுங்கிறது ஒரு சப்குரூப்பா இருக்க முடியாது. அப்படி எடுத்தோம்னா அங்க கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடும். அப்ப அந்த இசட்டுங்கிறது என்னவா தான் இருந்தாகணும், என்டையர் செட்டா தான் இருந்தாகணும். அப்ப இசட் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜின்னு ஆயிடும். therefore z of g is equal to g இருந்தா automatically then g is an abelian. Then by the Cauchy's theorem for abelian group there exists an element a not equal to e belongs to g such that a power p is equal to e. okay, அப்போ வந்து g abelian இருந்ததுன்னு சொன்னா இது வந்து previous result அப்படியே எடுத்துக்கிறோம், a power p is equal to e ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். okay, so this is one of the important theorem. so இந்த theorem வந்து ரெண்டு பார்ட்டா பண்ணிருக்காங்க. p divides the subgroups method of induction படி. அப்படி இருந்ததுன்னா அது trivial. if p does not divides அப்படினாலும் நம்ம வந்து z p divides பண்ணுதுன்னு சொல்லி காமிச்சு அது சப்குரூப்பா இருக்க முடியாதுன்னு காமிச்சு என்டையர் குரூப்பா இருந்ததுன்னா அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் an element p இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அடுத்தது let us see the important theorem, Sylow's theorem. ஓகே, இப்போ முன்ன வந்து எலிமெண்ட்டை பத்தி பேசணும், இப்போ வந்து சப்குரூப்போட ஆர்டரை பத்தி பேச போறோம். முன்ன வந்து எலிமெண்டோட ஆர்டரை பத்தி பேசணும். if order of g is equal to p அல்லது p divides order of g இருந்ததுன்னா there exists an element a power p is equal to e ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ p power alpha divides order of g னா there exists a subgroup of order p power alpha ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, ஒரு சப்குரூப் வந்து அந்த ஆர்டர்ல இருக்கும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ அது மோர் ஆர் லெஸ் ப்ரீவியஸ் தியரம் மாதிரி தான். ஸோ the statement of the Sylow's theorem is if p is a prime number p power alpha divides order of g, okay, then g has a subgroup of order p power alpha. okay, we shall prove this theorem by the principle of induction. போன கணக்கு மாதிரியே தான். case 1, suppose p power alpha is a divisor of proper subgroup of g. முன்ன சொன்ன மாதிரியே p is a divisor of subgroup ன்னு முதல்ல எடுத்துக்கிறோம். so then using the principle of induction, method of induction or the principle of induction, we assume that the theorem is proved for the group of order less than that of order of g. நம்ம முதல்ல என்ன எடுத்துக்கிறோம், less than order of g க்கு theorem உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறோம். okay, அப்போ then h be the proper subgroup of g இருந்ததுன்னா there exists p power alpha such that p power alpha divides order of h by the induction principle. அப்போ வந்து என்னன்னா theorem வந்து சப்குரூப்புக்கு முதல்ல நம்ம p power alpha divides order of h ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அப்புறம் வந்து எல்லா தியரத்துக்கும் சப்குரூப்புக்கும் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சப்குரூப்ல ஒரு சப்குரூப் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு p power alphaன்ற ஒரு சப்குரூப் இருக்கும். அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சப்குரூப் ஆஃப் வாட் ஜீன்ற ஆயிடும். அப்போ தட் இஸ் அ தியரம். முன்ன வந்து எலிமெண்ட்டுக்கு சொன்னோம், இப்போ வந்து நம்ம குரூப்புக்கு சொல்றோம். தென் h be a proper subgroup of g such that p power alpha divides order of h by the induction principle. By the induction principle, h has a subgroup of order p power alpha. Therefore, g has a subgroup of order p power alpha. First case. Second case நான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், not divisible அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Suppose p power alpha is not a divisor of a order of h. okay, இப்போ நம்ம class equation எழுதணும் as usual. We know that the class equation is order of g is equal to order of z plus summation a is not equal to அந்த order of n of a is not equal to g ன்றதுக்கு பதிலா இங்க a does not belongs to z ன்னு எடுத்துக்கலாம். a belongs to z, a does not belongs to z. That is order of g divided by order of n of a. இப்போ நம்ம as usual p power alpha divides order of g and p power alpha divides what, order of g divided by order of n of a. Therefore p power alpha divides the entire right hand side. Therefore p power alpha divides order of z. okay, therefore p power alpha divide பண்ணா p also divides order of g. okay, by the known by the Cauchy's theorem for an element. இப்போ நல்லா கவனிக்கணும், இப்போ p divides order of g ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுது, Cauchy's theorem படி there exists an element a such that a power p is equal to e ன்னு இருக்குமா, ஒரு ஆர்டர் p ன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும். இப்போ அந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம், let k be a cyclic group. ஓகே, நம்ம அந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு ஒரு cyclic group capital K ஃபார்ம் பண்ண போறோம். ஓகே, let capital K be the cyclic group generated by a, that is k is equal to cyclic group of a. Now we claim that k is a normal subgroup. Normal subgroup நாம என்ன ஃபார்மேட் சொல்லுவோம், g a g inverse இருந்ததுன்னு சொன்னா நார்மல் சப்குரூப். சைக்ளிக் குரூப்பா இருந்தா பவர் m வரைக்கும் இருந்ததுன்னா உண்மைன்னு சொல்ல போறோம். ஓகே, அப்போ g belongs to g, k belongs to k க்கு g k g inverse is equal to g power g into a power m. k அப்படிங்கிறது என்ன, any number a power m g inverse, where k is equal to a power m, that is g a g inverse whole power m. கண்டிப்பா அது என்ன, g g inverse into a power m ன்னு எழுதலாம். that is equal to a power m, that is equal to any element of cyclic group k. cyclic group ஓட மெம்பர்ஸ் k ன்னு சொல்றோம். அப்ப that is belongs to capital K.
Okay, therefore K is a normal subgroup. எதுக்காக normal subgroup பண்றோம்னா we have to recall our fundamental theorem of homomorphism. Fundamental theorem of homomorphism என்ன recall பண்ணுங்க. ஒரு group G ன்னு கொடுத்துருவாங்க. capital Kன்றது ஒரு kernel-ஆ இருந்ததுன்னா the quotient set G quotient K வந்து எதற்கு ஐசோமார்பிக்கா இருக்கும்? G பாருக்கு ஐசோமார்பிக்கா இருக்கும். ஒரு triangle போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா? G to G bar, G quotient K to G bar. Okay, இந்த மூணு triangle-ம் fundamental theorem of homomorphism அப்படின்றது. So அதை வந்து நம்ம இங்க கொண்டு வரோம். K is a normal subgroup. Let us assume that the quotient group G quotient K அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். By the fundamental theorem of homomorphism, order of G dash is equal to order of G by K, G quotient K இருக்கும். Order of G quotient K எப்படி எழுதலாம்? Order of G divided by order of K ன்னு சொல்லி எழுதலாம். Order of Gன்றது என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்பதான் நம்ம K, what is that? P power alpha, K into P power alpha, and order of K அப்படின்றது என்னவா இருக்கும்? P இல்லையா? So அப்போ K power K into P power alpha divided by P, that is equal to K P power alpha minus 1. Okay, right. So இப்போ வந்து this implies அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா this order of G dash அதாவது P power alpha minus 1 divides order of G dash ன்னு ஆயிடுது. அப்போ என்ன ஆயிடுது? Now by the induction hypothesis G dash has a subgroup of order P power alpha minus 1 இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு கேன்ற ஒரு சப்குரூப் எடுத்துக்கிட்டோம். அது நார்மல் சப்குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். நார்மல் சப்குரூப்ல இருந்து ஒரு கோஷன் குரூப் ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்புறம் G dash equal to by the fundamental theorem of homomorphism on groups order of G dash is equal to order of G quotient K. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா P power alpha K into P power alpha ன்னு போடணும். ஓகே, நான் கோஷன் செட் அப்படிங்கிறதுனால and divided by P. order of K ன்றது P தானே. அப்போ order of K into P power alpha minus 1. therefore order of G dashல ஒரு P power alpha minus 1 இருக்க மாதிரி ஒரு சப்குரூப் இருக்கும். அந்த சப்குரூப் நாம என்னன்னு வைக்க போறோம்னா S dash. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, G dash has a subgroup of order P power alpha minus 1. let it be S dash. now define a mapping. இப்போ அடுத்த மேப்பிங் இன்னொன்னு டிஃபைன் பண்றோம். phi is G to G dash ன்னு சொல்லிட்டு எதற்காக அப்படின்னா இந்த மேப்பிங்கை அப்படியே கொண்டு போய் S to S dash ன்னு மேப் பண்ணுவோம். So அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சிக்கிட்டா இது ஈஸி. therefore that is what phi of x is equal to kx ன்னு டிஃபைன் பண்றோம் அந்த மேப்பிங்கை. இந்த phi வந்து phi of xy is equal to kxy, இது ஒரு ஹோமோமார்பிசம் சொல்லி ப்ரூவ் பண்றோம். then for every kx belongs to G dash there exists x belongs to G. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும்? ஒவ்வொரு நம்ம இங்க வரையறுக்கிறப்பயே for every x belongs to G dash ன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு xக்கும் kx இருக்குது, ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது phi is onto ன்னு சொல்லிடலாம். therefore phi is onto and homomorphism. ஓகே, கொஞ்சம் குயிக்கா போலாம், டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட். ஸோ லெட் எஸ். இப்போ வந்து நம்ம எஸ் டேஷ் தான் அந்த செட்டு சொன்னோம். இந்த செட்டு அந்த சப்செட்டு. ஓகே, இப்போ எஸ் டிஃபைன் பண்றோம். ஏன்னா அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும்ல, மேப்பிங்கே இப்படி கேஎக்ஸ் phi of x is equal to kx டிஃபைன் பண்ணோம். அப்போ இந்த ஜி டேஷ்ல தான் எஸ் டேஷ் இருக்குது. அப்போ அது கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு எஸ் ஜில இருக்கும் இல்லையா? அந்த செட்டை தான் நம்ம இங்க வந்து வரையறுத்திருக்கோம். ஓகே, எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி such that phi of x is equal to what is it belongs to S dash. Okay, now we claim that S is a subgroup of G அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்றோம். அதுக்கு நம்ம as usual two elements closure property and inverse property வந்து இருந்ததுன்னு சொன்னா S is a subgroup of G ன்னு சொல்லிடுறோம். ஓகே, now we restrict the map to இப்போ G to G dashன்றதுக்கு பதிலா S to S dashன்ற மேப்பிங்கை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறோம். now kernel of phi be the இதுக்கு வந்து ஒரு கெர்னல் இருக்கும் இல்லையா? அதை வந்து kernel of phi ன்னு சொல்லணும். we are going to prove that kernel of phi is equal to k ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போறோம். அப்போ x belongs to kernel of phi அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்க இருக்கிறது phi x is equal to இந்த ke மேப் ஆகும். அப்போ phi xன்றது kx ன்னு தெரியும். therefore kx is equal to k ன்னு சொன்னா x belongs to k ல தான் இருந்தாகும். therefore kernel of phi is a subset of k. similarly we can prove that what x belongs to k ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ kx is equal to k, அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர் phi x is equal to k, therefore x belongs to kernel of phi. therefore k is a subset of kernel of phi. from 1 and 2 we prove that kernel of phi is equal to k. எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசத்தை அப்படியே எஸ்க்கு கொண்டு வர போறோம். now phi s to s dash is onto homomorphism and kernel of phi is equal to k. அந்த சைக்கிளிக் குரூப் தான் kernel of phi ப்ரூவ் பண்ணிரோம். therefore by the fundamental theorem of homomorphism G quotient k is isomorphic to s dash. G dash க்கு பதிலா s dash. இன்னும் நம்ம பர்టిక్యులரா எப்படி எழுதலாம்? s quotient k is isomorphic to s dash ன்னு எழுதலாம். therefore order of s quotient k is equal to order of s dash. இந்த order of s quotient k அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம்? order of s by order of k. அப்போ order of s divided by இந்த order of kங்கிறது p divided by p, that is equal to p power alpha minus 1.
நம்ம இந்த செட் k எடுக்கும் பொழுதே அது p தான் எடுத்திருக்கோம். Therefore order of s is equal to p power alpha. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு s is a required subgroup of order p in the theorem. ஓகே, இந்த சப்குரூப் தான் ஆர்டர் p power alpha ஆர்டர் இருக்கிற ஒரு சப்குரூப்னு சொல்லி நாம derive பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so this is what important theorem called Sylow's theorem. Sylow's theorem எதை ஸ்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா, if p is a prime number, p power alpha divides order of g na g has a subgroup of order p power alpha. Again இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ரெண்டு விதமா ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஒன்னு p alpha divisor, p alpha does not divide. does not divide னா கிளாஸ் ஈக்குவேஷனை கொண்டு எடுத்துக்கிட்டு கிளாஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், p power alpha டிவைட் பண்ணது. இந்த இதுல மட்டும் ஒரு சின்ன ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னா, நம்ம kன்ற ஒரு சப்குரூப் நார்மல் சப்குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணி ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசத்தோட மேட்ச் பண்ணி, ஓகே, g to g dash s to s dash s quotient k அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so let us stop here. Now we can ask any of the doubt. The time we have hardly 3.5 minutes. Anybody? So today we have seen some important theorem, Cauchy's theorem and some other theorems and Sylow's theorem. Any doubt in this? Okay. Anyway, I am going to share this video also. Whenever you required, you can replay this video. So you can ask doubt in the next class also. Okay. If you immediately கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You can go through my videos, and if any doubt you occurs or clarification needed, you can ask in the next class also. Okay. So today I am going to wind up. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, Thank you, sir.